नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। रेवंतचे चामडे काढतील असे म्हणणारे केसीआर, या वक्तव्यावर मुख्यमंत्र्यांनी टीका। फार्म हाऊस मध्ये बसून हेच कळले का असे म्हणणारे सीएम। SBI अंतर्गत तुमचे पैसे तुमचा हक्क याबद्दल जागरूकता, दावा न केल्याच्या ठेवीवर कारवाई। जिल्ह्यात कापूस खरेदीसाठी 3 दिवसाची सुट्टी, नाताळच्या निमित्ताने बाजार बंद। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। सरकारने सरकारी शाळा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित। TSTUF जिल्हा समिती बैठकीमध्ये वेल्लडी येथे राज्य सचिव। आजच्या सविस्तर बातम्या। केसीआरचा 40 वर्षाचा राजकीय अनुभव आहे का? माजी मुख्यमंत्री असे बोलतात का? ते म्हणाले की हे देखील खालच्या पातळीवरून आलेले आहे आणि ते बोलू शकते। हैदराबादमधील रिअल इस्टेट या घर्षणीबद्दल त्यांचा मुलगा KTR गोंधळ घालत असताना त्यांनी त्यांच्या वडिलांवर रिअल इस्टेट व्यवसाय केल्याबद्दल टीका केली। ते म्हणाले की त्यांनी निष्पाप लोकांना या दुबईला पाठवून फसवणूक केली नाही का? आणि केसीआर तुमचा स्तर आहे का? तुम्ही किती आहात? आम्हाला तुमची भीती वाटते का? ते म्हणाले की KTR हो तो फक्त माणूस आहे ज्याने स्वतःच्या बहिणीला मालमत्तेसाठी बाहेर काढले आणि ते म्हणाले तिला उत्तर देऊ शकत नाही। आव्हान देत आहे, विचित्र आहे। तुम्हाला वाटते की अमेरिकेत बाथरूम मध्ये स्वतःला धुतले? रेवंतने अनेक आश्वासने दिली। నువ్వు కాదు కదా నడుముకు రాయి కట్టుకొని ఆడ ఉన్న మల్లన్న సాగర్లో దుంకి చచ్చిపోతావు। మల్లన్న సాగర్ కాకపోతే రంగనాయ సాగర్లో మెడకు తాడేసుకొని ఊరేసుకొని చచ్చిపోతావు చంద్రశేఖర్ రావు గారు। నన్ను గెలకకు, నేను అన్ని చూసినా। ఎక్కడని తూ అని పాపన వాడు పోతాడు, పోని మనం మంచి పని చేయాలి, దేవుడు శిక్ష ఇచ్చిండు। నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేసినాడే కూలబడ్డాడు, నడువిరిగింది, ఇంక ఇంతకంటే పెద్ద శిక్ష నేను జైలు వేసినా అయ్యేదేం లేదు। ఆయననే ఫామ్ హౌస్ను ఒక బందీఖానగా మార్చుకొని చుట్టూతో నా పోలీసులే ఉన్నారు, లోపల ఆయన ఉన్నాడు। చెర్లపల్లికి పంపించినా చెంచల్గూడకు పంపించినా గదే అవుతుంది కదా। ఇక తిండి బరువు నాకు ఎక్కువ అవుతుంది, అదొకటి। లోపల చెర్లపల్లి చెంచల్గూడ పెడితే ఆయన తిండే తినికి మళ్ళీ ఆయన ఏదైనా కావాలంటే అదిగిన చేస్తే సర్కార్కి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది। తిండి ఆయన సంపాదించేది ఇన్నా ఫామ్ హౌస్లే ఒక బందీఖానగా పెట్టుకొని చుట్టూతో మన పోలీసులే పహారా కాస్తున్నారు। ఇక ఆయన చేసిన పాపాలకు ఆయననే పోతాడని ఊరుకున్నా। నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి పోయిన రోజే మంచం మీద నుంచి బోర్ల పడి మక్కెలు ఇరిగి మూలకు పడ్డాడు। ఇక ఆయన నిన్నొచ్చి పెద్ద మనిషిలాగా మంచి చెప్తాడేమో అనుకున్నా, తోలు తీస్తా అని అన్నాడు। తోలు తీస్తాడంటేనే ఇక నేను చెప్పదలుచుకున్నా, అయ్యేగా నా సంగతి వదులు కానీ మా సర్పంచులు వచ్చిండ్రు, రా ఏ తోలు తీస్తావురా? నీ తోలు తీసుడు కాదు, నిన్ను చీరి చింత కట్టి చింతమడకలో ఏలాడేసి కొడతారో లేదో మా సర్పంచులు, రా కొడంగల్కి వస్తావా లేకపోతే మమ్మల్ని చింతమడకకు రమ్మంటావా? మా సర్పంచులను దోల్తా। సోయి లేని माटलू, స్థాయి లేని विमर्शలు, ఒక్కటన్నా అక్కడికి వచ్చే మాట మాట్లాడేండా? सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होण्यासाठी बरेच लोक स्वतःला उघड करत आहेत। तेच लाइक्स आणि व्ह्यूजसाठी स्वतःला उघड करून या कमेंट तयार करत आहे। मुले दिसली तर त्यांचे नुकसान होईल याचा विचार न करता ते अनुचित कमेंटमध्ये करत आहे। तर लाइक्स आणि शेअर्स वाढल्यानंतर ते गोष्टी आणि उत्पादनाचा प्रचार करून पैसेही कमवत आहे। तथापि कायदे तज्ञाचे म्हणणे आहे की सोशल मीडियावर स्वतःला उघड करणे, दुहेरी अर्थाचे शब्द वापरणे आणि अश्लील भाषा वापरणे हे सायबर गुन्ह्यामध्ये येते, असा इशारा देत आहे की इंस्टाग्राम किंवा इतर कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनुचित व्हिडिओ बनवणे किंवा शेअर करणे यामुळे तुरुंगवास होऊ शकतो। SBIच्या तुमच्या पैशावर तुमच्या हक्कावर आधारित जागरूकता कार्यक्रम आदिलाबाद कलेक्टर
कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आला होता। अधिकाऱ्यांनी सांगितले की बँकमध्ये उघडलेल्या खात्यांमधील पैसे आणि विविध कारणांमुळे 10 वर्षापासून व्यवहार न झालेल्या खात्यांना या खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने विशेष पुढाकार घेतलेला आहे। तर RBIच्या सूचनेनुसार लीड बँक मॅनेजरच्या नेतृत्वाखाली दावा न केलेल्या ठेवीवर कारवाई करण्यात आलेली आहे। ते म्हणाले की जिल्ह्यातील विविध बँकांमध्ये सुमारे 29 कोटी रुपयांच्या ठेवी प्रलंबित आहे। वित्तीय क्षेत्रातील दावा न केल्याच्या मालमत्तेचे लवकरात लवकर निराकरण करण्यासाठी या RBIच्या या मार्गदर्शन तत्वानुसार जागरूकता कार्यक्रम राबवले जात आहे। तर 10 वर्षापासून व्यवहार न झालेल्या खात्यांची ओळख पटवून त्यामधील पैसे खातेदारांच्या वारसांना देण्यासाठी योजना आखण्यात येत आहे। क्षेत्रीय पातळीवर जागरूकता निर्माण करण्यासाठी RDO आणि NHG गटांमार्फत कार्यक्रम राबवले जात आहे। त्यांनी सांगितले की गेल्या महिन्यापासून कार्यक्रमातील लीड बँक मॅनेजरच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे आणि या ॲपद्वारे वेदाम ठेवाची माहिती जाणून घेऊ शकतात। అదే రకంగా దీంట్లో నేను బ్యాంకర్ మిత్రులకు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఏసీ ఎల్బీ సార్ కానివ్వండి ఏసీ రెవెన్యూ మేడం కూడా చెప్పారు చాలా మటుకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా అట్మోస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకుముందు ఆర్టీఐ సార్ చెప్పినట్టు బట్ మన ఆఫీసెస్ లో ఒక 1 lakh 2 lakhs మిగిలిపోయింది అది అక్కడ తోటి అది అట్లనే దాని మీద కూడా కొంత సజెషన్ ఇస్తే ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది। సో ఇంతటితో అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ ద వే యూ ఆర్ గెటింగ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ యూ ఆర్ ఆల్సో దేర్ టు హెల్ప్ యూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ యూ కెన్। आदिलाबाद जिल्हा कृषी पवन विभागाने एका विनोदामध्ये म्हटलेले आहे की आदिलाबाद जिल्ह्यातील सर्व खरेदी केंद्रांना 3 दिवसाची सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे। आदिलाबाद कृषी बाजार अधिकारी गजानंद म्हणाले की क्रिसमस सणाच्या पार्श्वभूमीवर महिन्याच्या 25, 27 आणि 28 या तारखेला कापूस खरेदी बंद ठेवण्यात येईल। तथापि त्यांनी स्पष्ट केले की या महिन्याच्या 26 तारखेला खरेदी नेहमीप्रमाणे सुरू राहील। शेतकऱ्यांनी या प्रकरणाची नोंद घ्यावी। श्री अशोक काटन आदिलाबाद जिल्हा SP अखिल महाजन म्हणाले की मंडळामध्ये कोणताही असामाजिक कारवाया होऊ नये यासाठी पूर्ण दक्षतेने कर्तव्य बजावावे। त्यांनी बुधवारी जैनत पोलीस स्टेशनला भेट दिली। SP गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस कर्मचाऱ्यांनी परेडची पाहणी केली। दर शनिवारी परेड आयोजित करावी अशी सूचनाही करण्यात आली। स्टेशन आणि त्यांच्या परिसराची तपासणी करण्यात आली। स्टेशन परिसरातील वाहनाची तपासणी करण्यात आली। त्यांच्या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती विचारण्यात आली। दररोज वाहन तपासणी करून विशेषतः
ड्रिंक अँड ड्राईव्ह चाचण्या घेऊ शकतात आणि उघड्या मद्यपान करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवून अपघात रोखले पाहिजे. डायल 100द्वारे पॉईंट बुक तपासून संशयित आणि गुंडावर देखरेख ठेवली पाहिजे. रात्री फिंगरप्रिंट या तपासणी केली पाहिजे. पनिशमेंट है तुम्हें क्लीन वेरी गुड. तो रिवॉर्ड है, मेडल नहीं है, फिर प्राइस क्या बचना तुम दोनों को मेडल दिला दे. परेड कर दो. कितने पीछे दो पोस्टमेंट देते हैं, दो अटैचमेंट देते हैं, TSUTF राज्य सचिव व्यंकट म्हणाले की जर रायझिंग तेलंगणा यशस्वी व्हायचे असेल तर सरकारने सरकारी शाळा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि पावलेही उचलली पाहिजे. त्यांनी बुधवारी आदिलाबाद शहरातील डाएट कॉलेजमध्ये TSUTF जिल्हा समितीच्या व्यापक बैठकीमध्ये भाग घेतला. समुदाय नेत्यांशी शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर चर्चाही केली. त्यांनी असे सुचवले की स्वयंसेवी संस्थांचा वापर करणारीही सरकारी शाळांच्या विकासासाठी केला पाहिजे, परंतु शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे तयार करण्यासाठी नाही. జోహార్ అమరవీరులకు. మీడియా వచ్చింది కాబట్టి ప్రధాన కార్యదర్శి గారు మీడియాను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రధాన కార్యదర్శి గారు చెప్పినట్టుగా వారి సాఫ్ట్వేర్తో ఉపాధ్యాయుల్ని మరి చిన్న చూపు చూస్తున్నట్టుగా నేను గమనిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే పాఠశాలలో వారిగా 2 రోజుల పొద్దు మీటింగ్లు పెట్టుకోవడం, మరి కాంగ్రెస్లు నిర్వహించడం, కాంగ్రెస్లలో విద్యార్థులకు కానీ ఎటువంటి లాభం చేకూరుతలేదనేది మరి అందరూ గమనిస్తున్నారు. దీని పాఠశాలలో మరి ఉపాధ్యాయులు తరగతి గదికి అంకితం కావాలి. తరగతి గది మంచి పాఠశాల పేరుతోటి అనేక NGOs మరి పాఠశాల మీద పడి రోజుకు మరి పాఠాలు బోధించే సెషన్, ఇట్లా 3 సెషన్లు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ విద్యారంగం రోజురోజుకు దిగజారుతూ ఉన్నది. పాలకులు మారిన ప్రభుత్వ పాఠశాలల పరిస్థితి ఏమాత్రం మెరుగుపడలేదు. గత 10 ఏళ్ళు పాలించిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విద్యారంగాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా విధ్వంసం చేసింది, ప్రభుత్వ పాఠశాలలను నిర్వీర్యం చేసింది. కానీ నూతనంగా ప్రజాపాలన పేరుతో వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గడిచిన 2 ఏళ్ల కాలంలో విద్యారంగం పట్ల తీసుకుంటున్న చర్యల్ని చూసినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాల పరిరక్షణ కంటే కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల బలోపేతాని కోసమే ప్రయత్నం చేస్తుందనేది 2 ఏళ్ల అనుభవం తేలుస్తూ ఉంది. అందుకనే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐక్యోపాధ్యాయ ఫెడరేషన్గా మేము అనేక సందర్భాల్లో వేదికల ద్వారా చెప్తా ఉన్నాం, ప్రాతినిధ్యాలు చేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ అభివృద్ధి సాధించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం తీసుకున్న సంకల్పాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. అందుకని రైజింగ్ తెలంగాణ విజయవంతం కావాలంటే తెలంగాణ పాఠశాలల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బలోపేతం కావాలి. విద్యారంగం వైద్యరంగం బలోపేతం కాకుండా తెలంగాణ అభివృద్ధి సాధించని చెప్పుకోవడం అది అంకెల గారడవుతుంది తప్ప ఆచరణలో ఏమాత్రం నిలబడదని చెప్పి ఆ దిశగా ఆలోచనలు ప్రభుత్వం చేయాలని, అందుకోసం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో 5 ఉపాధ్యాయులు ఉండేటట్టుగా అవసరమైన చోట అభ్యుదయ పాఠశాలలుగా మోడల్ స్కూల్స్గా మార్చి ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు ప్రక్రియ ద్వారా ప్రతి బడిలో 5 టీచర్లు, 1 హెడ్ మాస్టర్ని పెట్టి ప్రాథమిక పాఠశాలలు బలోపేతం చేయాలని చెప్పి
జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ ఇప్పటికే ఉపాధ్యాయుల కొరత లేకుండా చూసినందుకు ఈ ప్రభుత్వాన్ని అభినందిస్తూనే జిల్లా పరిషత్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మార్చాలి. ముఖ్యంగా విద్యారంగంలో ఎన్జిఓల పాత్ర పేరుతో మరి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేస్తూ ఉంది. ప్రభుత్వ బళ్ళల్లో పాఠాలు చెప్పకుండా ఎన్జిఓల వ్యవస్థలు మరి సమాంతర వ్యవస్థలు నడుపుతూ ఉన్నాయి. ఈ ఎన్జిఓల వ్యవస్థను ప్రభుత్వం వాడుకుంటే పాఠశాలల అభివృద్ధి నిధుల కోసం వాడుకోవాలి తప్ప విద్యారంగ విధానాలను రూపకల్పన కోసం ఎన్జిఓలను వాడుకుంటే భవిష్యత్తులో తప్పనిసరిగా TSUTFగా మేము పోరాటం చేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తాం. वाहतूक पोलिसांनी बुधवारी आदिलाबाद शहरात एक विशेष मोहीम राबवली. वाहतूक आयुक्त प्रणय कुमार यांनी सर्व प्रकारच्या वाहन चालकांनी रस्त्यांचे नियम पाळावे असे सुचवले. विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून शहरातील NTR चौकामध्ये तपासणी करण्यात आली. नंबर प्लेट नसलेली वाहने, चुकीच्या बाजूने वाहन चालवणे आणि चलन प्रलंबित असलेली वाहने जप्त करण्यात आली. आयुक्तांनी सांगितले की जिल्हा SP अखिल महाजन यांच्या आदेशानुसार ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे. अल्पवयीन मुलांना वाहने दिल्यास पालकांवर गुन्हे दाखल केले जातील असा इशाराही त्यांनी दिला. చేస్తారు ఇది ఒకసారి వాళ్ళు చేస్తారు ఒకసారి అయింది అదే రాత్రి. ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలకి ఆదిలాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మా ఆదిలాబాద్ గౌరవ SP సార్ ఆదేశం ప్రకారం ఈ వారం 10 రోజులు మొత్తం ఈ రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో రాంగ్ రూట్లో వాహనాలు బాగా ఎక్కువ నడుపుతున్నారు. దాని మీద SP సార్ ఆదేశాల మేరకు స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టడం జరిగింది. ఇలాగే వారం 10 రోజుల పాటు ఈ రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ మీద అలాగే మైనర్ డ్రైవింగ్ పిల్లలు కూడా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు దాని మీద దాంతోపాటుగా ఈ ఎక్కువ చలాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అందరికి ఒక అపోహ ఒక ఫాల్స్ న్యూస్ ఏం స్ప్రెడ్ అయిందంటే గవర్నమెంట్ 90% 100% ఏదో ట్రాఫిక్ చలాన్ల మీద కన్సెషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి అప్పటి వరకు ఆయ కట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారు. కానీ గవర్నమెంట్ ఎలాంటి కన్సెషన్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఎవరైతే తమ వాహనాల మీద పెండింగ్ చలాన్స్ ఉన్నాయో అవి తొందరగా క్లియర్ చేసుకోవాలని, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పెండింగ్ చలాన్స్ ఉంటే మాత్రం ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు పక్క బండి ఆపేసి ఆ ఫైన్లు కట్టించిన తర్వాత బండ్లు పంపడం జరుగుతుంది. అలాగే మరోసారి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని తల్లిదండ్రులకు మా పోలీసు వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం చిన్నపిల్లల డ్రైవింగ్ తగ్గింది కానీ మరలా ఈ స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. కొంచెం మీరు మైనర్ పిల్లలకి అంటే 18 years బిలో ఉన్న పిల్లలకి తమరు కార్లు కానీ బండ్లు కానీ మీ పిల్లలకి ఇవ్వద్దని, ఒకవేళ ఇచ్చిన ఐడియాలా మీకు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వస్తాయి అలాగే మీ మీద కేసులు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా మీ పిల్లలకు బండ్లు ఇవ్వద్దని కోరుకుంటున్నాము. అట్లనే ఈ రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ బాగా జరుగుతుంది. పంజాబ్ చౌక్లో కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న NTR చౌక్లో కానీ అట్లాగే మన కలెక్టర్ చౌక్లో కానీ రిమ్స్ దగ్గర బాగా రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ జరుగుతుంది. కాబట్టి రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ను కూడా అవాయిడ్ చేసి దయచేసి మా ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళకి सहकारिंचाలని కోరుకుంటున్నాం. तेलंगणा सरकारी पेन्शन संयुक्त कार्यकारिणी समितीचे जिल्हा अध्यक्ष सुधाकर यांनी सांगितले की सरकार पेन्शनधारकच्या समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरलेले आहे. बुधवारी त्यांनी युनियन नेत्यांसह आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यांनी पेन्शनची थकबाकी ही त्वरित भरण्यासाठी मागणीही केली. ते म्हणाले की निवृत्त वेतनाचे फायदे न दिल्याने त्यांना आर्थिक अडचणी येत आहे. सरकारने या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करू नये आणि निवृत्ती वेतनाचे फायदे त्वरित द्यावे अशी मागणीही केली. పెన్షనర్లపై ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి
ఈరోజు 24 డిసెంబర్ 2025న తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెన్షనర్ జేఏసీ తరపున నిరసన వ్యక్తం చేసి హంగర్ స్ట్రైక్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మొత్తంగా పెన్షనర్లు అందరూ కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. గత నెల కూడా 17వ తేదీన మేము ఇదే విధంగా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందర ధర్నా చేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వంలో ఎటువంటి చలనం లేదు కాబట్టి రెండో విడతగా ఈసారి మరి హంగర్ స్ట్రైక్ చేయాలని చెప్పి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్ణయం జరిగింది. కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం ఇచ్చిన తర్వాత 3 గంటల వరకు మేము ఇక్కడే ఉండి హంగర్ స్ట్రైక్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తున్నది, ప్రభుత్వంలో అంటే ముఖ్యమంత్రి కానీ ఉప ముఖ్యమంత్రి కానీ 700 కోట్లు మీ బకాయిల కోసం విడుదల చేసినామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ మరి ఇప్పటి వరకు కూడా రిటైర్ అయినటువంటి ఉపాధ్యాయులకు కానీ ఉద్యోగులకు కానీ ఎటువంటి బకాయిలు చెల్లించబడలేదు. మరి 700 కోట్ల రూపాయలు ఎవరికి ఇచ్చారు? మరి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు కానీ లేకపోతే రెగ్యులర్ ఉపాధ్యాయులలో మెడికల్ రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఇటువంటి వాటికి చెల్లించడం జరిగింది. కానీ మరి ఎవరైతే రిటైర్ అయిన ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారో ఉద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు కూడా పెన్షన్ బెనిఫిట్ చెల్లించడం జరగలేదు. ఇప్పటి వరకు కూడా దాదాపు పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ అందగా వాళ్ళు దాదాపు 40 మంది వరకు అనారోగ్యంతో చనిపోవడం జరిగింది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి వెంటనే పెన్షన్లకు పెన్షన్ బకాయిలు చెల్లించాలని చెప్పి మేము పెన్షన్ చేసి तर्फे डिमांड చేస్తాం. मंदिर समितीच्या सदस्यांनी सांगितले की संक्रांती या उत्सवानिमित्त भाविकांना मंदिरामध्ये अन्न आणि पाणी दिले जाईल आणि या उत्सवापासून मंदिर विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित केले जाईल. त्यांनी सांगितले की शहरापासून दूर असूनही भाविक आणि भक्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बुधवारी आदिलाबाद मीडिया या कॅमेरामन आणि छायाचित्रकाच्या मार्गदर्शनाखाली भाविकांना पंचामृत अभिषेक, रेशमी कपडे आणि नंतर अय्यप्पा भक्तांसाठी अन्नदान कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. సత్యనారాయణ గారు 105 కుటుంబానికి అయ్యప్ప స్వామి కర్ణాటక స్వామి శరణమయ్యప్ప కుటుంబానికి అయ్యప్ప స్వామి కర్ణాటక స్వామి శరణమయ్యప్ప. అబ్బా స్వామి తప్పిపోతే
బెల్లూరయ్యపాలెంలో గత నవంబర్ 30 ఆరట్టు మహోత్సవం నుండి జనవరి 14 వరకు అన్న ప్రసాద కార్యక్రమం కొనసాగుతున్నది. ఈ కార్యక్రమంలో అనేక మంది భక్తులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ సిటీకి 5 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నా కానీ కిక్కిరిసిన జనం ఉన్నాయి స్వామి. ఈ దీనికి భక్తులు అనేక సహకారం అందిస్తున్నారు. వారికి అలాగే మీరందరికీ అయ్యప్ప స్వామి ఆశీస్సులను వేడుకుంటున్నాము. దీనికి దాదాపుగా ప్రతి బుధవారం రోజు 3,000 నుంచి 4,000 మంది భక్తులు ఉంటారు. అయ్యప్ప భక్తులు కాకుండా సివిల్లకు కూడా మేము మా ఆలయ కమిటీ ద్వారా అనేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. ఎవ్వరికి తక్కువకుండా అన్నమే కానీ కర్రీ కానీ ఎవ్వరికి తక్కువకుండా చూస్తున్నాము. దీనికి భక్తులు అనేక మంది సీనియర్ గురుస్వాములు కానీ అందరూ సహకరిస్తానికి వారికి ప్రత్యేకత స్వామి శరణమయ్యప్ప. బెల్లూరయ్యపాలయంలో జనవరి 15 వరకు మాలాధారణ చేసినటువంటి అయ్యప్ప భక్తులకు నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది స్వామి. దానిలో భాగంగా ఈరోజు బుధవారము సెలవు. విశేష పర్వదిన సందర్భంగా దాదాపు ఇప్పటి వరకు 5,000 మంది సివిల్ స్వాములు భిక్షను సేవించినట్టుగా మాకు తెలుస్తున్న స్వామి. అదేవిధంగా ఒక 1000 మంది నుంచి 1,500 వరకు స్వాములు వచ్చారు స్వామి. ఈ మహత్ కార్యక్రమానికి మన బెల్లూరయ్యప్ప ఆలయ కమిటీ చందా గణేష్ గురుస్వామి మరియు తిప్పర్తి సత్యం గురుస్వామి మరియు లక్ష్మణ్ స్వాములు వారి కమిటీ సభ్యులందరూ భక్తుల సౌకర్యార్థం అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఎంతమంది వచ్చినా కానీ అన్నదానం సరిపోయేటట్టు అన్ని సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది స్వామి శరణమయ్యప్ప. అదేవిధంగా ముఖ్య విషయం ఏంటంటే 1వ తారీఖు నాడు జనవరి 1వ తారీఖు నాడు మన బెల్లూరయ్యప్ప ఆలయంని మన ఆదిలాబాద్ పట్టణ శివారు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గ్రామ ప్రజలు పట్టణ ప్రాంత ప్రజలు కూడా స్వామివారిని సందర్శించి కొద్దిగా అయినా అన్నదానాన్ని స్వీకరిస్తే ఈ సంవత్సరం అంతా బాగుంటుందని చెప్పేసి సుమారు 20 నుంచి 25,000 మంది వరకు మన బెల్లూరయ్యప్ప ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఈ సంవత్సరం అంతకన్నా ఎక్కువగా సందర్శించే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి దానికి కూడా బెల్లూరి అయ్యప్ప ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తగిన ఏర్పాట్లు చేయడానికి सन्नद्धमవుతున్నారు. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयं प्रयत्नातून पुढे आलेले आहे. तर त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि आजही तो अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करतात आणि त्यांना आशीर्वाद देतात. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. CI श्रवण कुमार म्हणाले की पात्रता नसलेल्यांना RMP डॉक्टर म्हणून ओळख असलेल्या महिलेच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांनी बुधवारी बेला मंडळ पोलीस स्टेशनमध्ये माध्यमांना माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की RPने तिला उच्च डोस इंजेक्शन दिल्याने वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला. बेला मंडळ येथील इंदिरानगर येथील उर्विता शांताबाई 65 वर्ष वृद्ध महिलेला छातीत दुखत होते आणि चक्करही येत होती. तपासताना दिसून आले की आरोपी लक्ष्मणने पात्र नसतानाही तिला इंजेक्शन आणि गोळ्या दिल्या होत्या. नंतर ती आजारी पडली आणि 108 रुग्णवाहिकेने तिला आदिलाबाद रिम्स रुग्णालयामध्ये नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्याची चौकशी सुरू आहे.
मेडिकल के पास नहीं उन्होंने चाबी नहीं दे रहा అనగా తేదీ 23/12/2025 నాడు సుమారుగా మధ్యాహ్నం 1 గంట ప్రాంతంలో ఒక బంటు అనే వ్యక్తి వచ్చి ఒక ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. ఫిర్యాదులో భాగంగా ఏంటంటే అతను తన యొక్క తల్లి శాంతాబాయి వయసు వచ్చేసి 65 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి మహిళ తనకు ఛాతీ నొప్పి రావడంతో ఒక ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ అని పేరుగా చలామణి అవుతున్నటువంటి లక్ష్మణ్ అనే వ్యక్తి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్ళడం వల్ల అతను 2 ఇంజక్షన్లు 2 టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం వల్ల మా తల్లి మరణించింది అని ఒక ఫిర్యాదు ఇవ్వడంతో మేము దానిపై ఫిర్యాదుపై కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా వాళ్ళపైన స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి సీన్కి వెళ్ళాము. సీన్కి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అక్కడ పంచనామా రాసుకున్నాము. దెన్ మా కన్ఫెషన్ పంచనామాలో కేసు రిజిస్టర్ 230 అండర్ ఆఫ్ 2025 అండర్ సెక్షన్ ఆఫ్ 105 BNS కింద బేలా పిఎస్లో కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దెన్ దర్యాప్తులో భాగంగా మేము సాక్షులను విచారించి చనిపోయినటువంటి మృతురాలు అయినటువంటి ఊరవేత శాంతాబాయికి పోస్ట్ మార్టం పంచనామా నిర్వహించడం జరిగింది. దెన్ ఈరోజు ఎవరైతే ఆర్ఎంపీ డాక్టర్గా చలామణి అవుతున్నటువంటి లక్ష్మణ్ని అరెస్ట్ చేశాము. దర్యాప్తులో భాగంగా విచారించగా అతని వద్ద గోళీలు ఈ ఇంజక్షన్లు కూడా దొరకడం జరిగింది. ఈ ఇంజక్షన్స్ని గోళీలని స్వాధీనం పంచనామా రాసుకొని స్వాధీనం చేసుకొని అతను అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు రిమాండ్ పంపించడం జరుగుతుంది. వాస్తవం వాళ్ళు సాక్షులు చెప్పినటువంటి సాక్షులు చెప్పిన ప్రకారము మాకు సీసీ ఫుటేజ్ దొరికింది. సీసీ ఫుటేజ్లో కూడా మనకేంటంటే ఈ క్లినిక్లో సీసీ ఫుటేజ్ చూడడం వల్ల కూడా మృతురాలు ఎవరైతే చనిపోయినారో ఆ లేడీ కూడా అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అతను సీన్ కన్ఫెషన్ పంచం ఎక్కడైతే మనం ఇతను స్వాధీనం చేసుకున్నామో అతని రూమ్లో పరిశీలించగా కూడా అక్కడ ఈ సిరంజులు ఉన్నటువంటి ఇవి ఉన్నాయి కదా, సో ఖాళీ सिरेंजेस ఇవి కూడా మనకి దొరకడం జరిగింది. अखिल भारत रयत कुलाच्या संगमचे निर्मल जिल्हा सरचिटणीस जे राजू यांनी लोकांच्या या रोजगाराला हानी पोहोचवणारी नवीन रोजगार योजना जी राम जी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. बुधवारी भैंसा शहरातील आंबेडकर पुतळ्याजवळ जी राम जी कायद्याच्या या प्रती जाळण्यात आल्या. लोकांना रोजगार देणारी MGNRA रोजगार योजना रद्द करून जागी नवी जी राम जी कायदा आणल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की कायद्यातील काम करण्याचा अधिकार काढून टाकणे आणि राज्य सरकारांनी 40% निधी उचलण्याचा निर्णय घेतल्याने केंद्र येत्या काळामध्ये रोजगार कायद्याला कुमकुमत करण्याचा विचार करत असल्याचे दिसून येते. కల్పించాలి ఉపాధి హామీ పనిని అందరికీ శ్రీరామ్జీ చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి శ్రీరామ్జీ చట్టాన్ని వర్ధిల్లాలి అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం. కేంద్ర ప్రభుత్వము తీసుకొచ్చిన పాత ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేసి కొత్తగా జీరామ్జీ అనే పేరు మీద చట్టం తీసుకొస్తున్నది. ఈ చట్టం వల్ల ప్రజలకు ఉపాధి కరువైతుంది కాబట్టి అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. పాత ఉపాధి హామీ చట్టం ప్రకారం పని అడిగితే పని అందరికీ ఇచ్చే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉండేది, అడిగే హక్కు అనేది ప్రజలకు ఉండేది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త చట్టం వల్ల ఆ హక్కు అనేది పోతున్నది. అలాగే ఈ నిధులకు సంబంధించి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా 40% నిధులు భరించాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ చట్టంలో రూపొందించడం వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులు అనేటివి రాకుండా రేపు కేంద్రం ఇచ్చే నిధులతోని పథకం నడవలేక రేపు ఈ ఉపాధి హామీ పని అనేది బంద్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి అలాగే మొత్తము దేశవ్యాప్తంగా కూడా అనేక మంది పేదలు ఉపాధి హామీ పని పైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. కాబట్టి ఉపాధి హామీ చట్టంలో ఉన్న వాటిని అలాగే ఉంచి ఇంకా పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని చెప్పేసి అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. धनुर्मास उत्सवाचा एक भाग म्हणून श्रीनिवास कल्याणम या सर्वात जुन्या श्री लक्ष्मी व्यंकटेश्वर स्वामी देवरकोंडा देवस्थानात मंदिरामध्ये मोठ्या थाटामाटात आयोजित करण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष
अमेदा श्रीनिवास यांनी समिती सदस्यांच्या नेतृत्वाखाली भगवानना रेशमी कपडे आणि मोतींचे तलंब अर्पण केले. पुजारी हे म्हणाले की कल्याण हे भगवानाच्या जन्म नक्षत्र श्रवण नक्षत्राच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आला होता. स्वामी मिलू ब्रवीरम् इंद्रस्तोमेन ధనుర్మాస ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈవేళ కళ్యాణోత్సవం శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని జరుగుతూ ఉన్నది. స్వామి యొక్క జన్మ నక్షత్రం శ్రవణ నక్షత్రం. కన్యా శ్రవణ సంజాతం కృపా వాత్సల్య సాగరం సర్వేషాం ప్రథమాచార్యం శ్రీనివాసమహం భజే అని కన్యామాసంలో శ్రవణ నక్షత్రంలో స్వామి ఆవిర్భవించినాడు. తాను భూమి మీదికి రావాలి అనుకొని వచ్చినటువంటి స్వామి ఆ యొక్క వెంకటేశ్వర స్వామి. అలా స్వామి వచ్చి మన ద్వారా అర్చావతార రూపంలో మన సేవలను అందుకుంటూ ఉన్నాడు స్వామి. అలాంటి స్వామి యొక్క అనుగ్రహం అందరికీ కలగాలనే సదుద్దేశంతో ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ గారు మరియు వారి యొక్క డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సభ్యులు వాళ్ళందరూ కూడా उत्साहांतो इलांटी कार्यक्रमाలు చెప్పండి మేము చేస్తామని అనటం. बेला मंडळाच्या पाटण गावामध्ये गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या बाजीराव बाबा सप्ताह कार्यक्रम मंगळवारी भव्य दिव्य पद्धतीने संपन्न झाला. आठवडाभर सुरू असलेल्या या कार्यक्रमामध्ये प्रभात फेरी, ध्यान, कीर्तन आणि भविष्यवाणीसह संस्कृती आणि आध्यात्मिक कार्यक्रम सुरू राहिले. ज्ञानेश्वर, निवृत्ती, सोपान आणि मुक्ताबाई यांच्या वेशभूषेमध्ये मुलांनी रथावर सादरीकरण केले. भजन आणि नृत्यांसह मिरवणूकही काढण्यात आली. नंतर दहीहंडीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आणि अन्नदानाचा कार्यक्रमही आयोजित केला. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या.
रेवणचे चामडे काढतील असे म्हणणारे केसीआर, या वक्तव्यावर मुख्यमंत्र्यांनी टीका. फार्म हाऊस मध्ये बसून हेच कळले का असे म्हणणारे सीएम. SBI अंतर्गत तुमचे पैसे तुमचा हक्क याबद्दल जागरूकता. दावा न केल्याच्या ठेवीवर कारवाई. जिल्ह्यात कापूस खरेदीसाठी 3 दिवसाची सुट्टी. नाताळच्या निमित्ताने बाजार बंद. अभ्यासपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. सरकारने सरकारी शाळा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित. TSTUF जिल्हा समिती बैठकीमध्ये वेल्लडी येथे राज्य सचिव. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.